ఎంతమంది ఈ నోటితో దేవుణ్ణి స్తుతించాల్సిన మీరు ଏଠାରେ ରହିଥିବା କେତେ ଲୋକ ଏଇ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ సిగరెట్ కాలుస్తున్నారు? ଆଉ ସିଗାରେଟ କୁ ପିଉଛନ୍ତି? You have to worship your God with these lips. ଏଇ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, కానీ మీరు సిగరెట్ కాలుస్తున్నారు. କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଓଠରେ ସିଗାରେଟ ପିଉଛନ୍ତି, మందు తాగుతున్నారు, ମଦ୍ୟ ପାନ କରୁଛନ୍ତି. Your works are not good. ତୁମର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ. ఇక్కడ ఇలాంటి చెప్పిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు తెలుసు. ଏଠି ରହିଥିବା କେତେ ଲୋକ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି. నాకన్నా బాగా యేసయ్యకి తెలుసు. ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା సీక్రెట్ సిన్, ଆଉ ଗୁପ୍ତ ପାପ, రహస్య జీవితం, ଗୁପ୍ତ ଜୀବନ, రహస్య పాపం. ଯାହା ଲୁଚିଥିବା ପାପ ଗୁଡ଼ିକ అది ఎవ్వరికీ తెలియదు, କାହାକୁ ଜଣା ନଥିବ, నీకు ఒక్కరికే తెలుసు. କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ସେଟା. ఈ రోజు ప్రభు మీ అందరితో చెప్తున్న మాట, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବା ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, నీ ప్రవర్తన బాగోలేదు కాబట్టి ତୁମର ଆଚରଣ ଭଲ ନାହିଁ, ତା ସେଥିପାଇଁ నేను నిన్ను శిక్షిస్తానంట. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବି. ఆ శిక్ష నీకు రాకుండా ఉండనట్లు ସେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ కొత్త హృదయాన్ని మీరు తెచ్చుకోండి అంటున్నాడు. ଆଉ ନୂତନ ହୃଦୟକୁ ଧାରଣ କରିବ. హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. మనలో చాలా మంది చాలా కన్నింగా ఉంటుంటాం. ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବୁଥାଉଛୁ. దావీదు ଆଉ ଦାଉଦ ఒక రోజు ఏం చేస్తున్నాడంటే, ଗୋଟେ ଦିନ କଣ କରୁଥିଲେ, ମାନେ అందరు నా వైపు చూడాలి. ମୋ ଆଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ. ఆ రోజు యుద్ధానికి వెళ్లాల్సి ఉంది దావీదు. ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାର ସମୟ ଥିଲା. బైబిల్లో ఒక మాట రాయబడి ఉన్నది, ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, అది రాజులు యుద్ధమునకు పోయు కాలము. ତାହା ରାଜା ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ସମୟ. హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. అంటే రాజు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ରାଜା କୋଉଠିకి ଯିବାକୁ ହବ? యుద్ధానికి వెళ్ళాలి, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ ହବ. హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. కానీ ఆ దావీదు రాజు గారు వెళ్ళలేదు. କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ମହାରାଜା ଗଲେ ନାହିଁ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రతి దానికి ఒక సమయం ఉంటది. ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି. ఆ సమయంలో నువ్వు చేయవలసిన పనులు చేసి తీరాలి. ସେଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯୋଉ କାମ କରିବା କଥା ତାହା କରିବାକୁ ହବ. చాలా మంది సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఉంటారు. ଅନେକ ଲୋକ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି. నేను ఇక్కడ చాలా మందితో మాట్లాడుతున్నాను. ମୁଁ ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି. మీరు బ్రదర్ మాట్లాడుతున్నారు అనుకోకండి, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରଦର ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି. ఇది పరిశుద్ధాత్మని యొక్క స్వరం. ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଟେ. నీతోనే ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. ତୁମ ସହିତ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି. సో దావీదు ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా? ଦାଉଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି କି? యుద్ధానికి వెళ్ళాల్సిన దావీదు ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦାଉଦ తన ఇంటి బాల్కనీలోకి వెళ్ళి ସେ ତାଙ୍କର ଗୃହର ସେ ବାଲକୋନି ଉପରକୁ ଯାଇ ఒక స్త్రీని చూసి ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ఆమెతో పాపం ఆమె తన ఇంటికి తీసుకొని వచ్చి ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସି పాపం చేస్తాడు. ପାପ କରୁଛନ୍ତି. ఆ పాపం కప్పివేసుకోవడానికి ସେ ପାପକୁ ଘୋଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ తన భర్తను చంపేస్తాడు. ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି. తన భర్తని మంద్యం తాగిస్తుంటాడు. ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ମଦ ପିଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି. మర్డర్ ప్లాన్ చేస్తుంటాడు. ଆଉ ମର୍ଡର ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି. అప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్పాడో తెలుసా? ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରି ଜାଣନ୍ତି? దావీదు యేసయ్య కోసం చాలా యుద్ధాలు చేశాడు. ଆଉ ଦାଉଦ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ. ప్రతిరోజు దేవుణ్ణి ఆరాధించేవాడు. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ. దేవుడు ఇవన్నిటిని పట్టించుకోలే. ଏ ସବୁ କିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଧରିଲେ ନାହିଁ. దావీదు, ହେ ଦାବିଦ, నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు. ତୁ ଏ ପାପ କରୁଛ. Your behavior is not good. ତୋର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନୁହେଁ. Your thoughts are not good. ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଭଲ ନୁହେଁ. Your works are not good. ତୁମର ଜୀବ ଭଲ ନୁହେଁ. మనలో చాలా మంది ఏమనుకుంటామో తెలుసా? ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛୁ ଜାଣୁ? నేను సంఘ పెద్దగా ఉన్నాను, ମୁଁ ସଂଘର ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ, నేను ఏం చేసినా పర్వాలేదు అనుకుంటారు. ମୁଁ ଯାହା కଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି. నేను చాలా కష్టపడుతున్నాను, ମୁଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରୁଛି ସଂଘ. దేవుడు నా కోసం ఆ మాత్రం క్షమించడం అనుకుంటున్నారు. ఏ ప్రకారం ମୋତେ କ୍ଷମା ମିଳିବ ନାହିଁ କି? ఈ రోజు దేవుడు మీ దగ్గరికి ఒక ప్రవక్తతో మాట్లాడుతున్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు. మీ అందరితో ଗୋଟେ ପ୍ରବକ୍ତା ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି. దావీదు దగ్గరికి ఎలా అయితే ఒక ప్రవక్త వచ్చి మాట్లాడాడో, దావీదుଙ୍କ నిକଟକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେପରି କଥା କହିଲେ, ఈ రోజు మీ అందరితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛନ୍ତି. మీలో చాలా మంది మాటలు బాలేవు. ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ନୁହେଁ. చాలా మంది చూపులు బాలేవు. ଅନେକ ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଭଲ ନୁହେଁ. చాలా మంది పనులు బాలేవు.
ଅନେକ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭଲ ନୁହେଁ, చాలా మంది రిలేషన్షిప్ బాగోలేదు. ଅନେକ ଲୋକର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନୁହେଁ। దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో తెలుసా? ଈଶ୍ୱର କଣ କହନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି କି? మీ ప్రవర్తన బట్టి ତୁମର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ నేను మిమ్మల్ని శిక్షిస్తానండి. ମୁଁ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବି। నేను ఒక ప్రశ్న అడగచ్చా మిమ్మల్ని? ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ତୁମକୁ। హో ହଁ, హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ଏଠି ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ఎంతమంది କେତେ ଲୋକ నా ప్రవర్తన బట్టి ମୋର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ దేవుడు నన్ను శిక్షించడు, ମତେ ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, నేను చాలా మంచిగా ఉన్నాను ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି అనే ధైర్యం నీలో ఉంటే ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, నువ్వు ఎత్తబడే సంఘంలో ఉండబోతున్నావు. ତୁମେ ମଣ୍ଡଳର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ। గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే యేసయ్యని ଜୋରରେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। చాలా సంఘాలు ఏం చెప్తుంటాయో తెలుసా? ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କହନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି କି? మా సంఘమే పరలోకంకి వెళ్తాది అంటారు. ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ఇంకొన్ని సంఘాలు ఏమంటాయి? କିଛି ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କହନ୍ତି? మా సంఘమే పరలోక రాజ్యంకి వెళ్ళిపోతుంది అంట. ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ పଳେଇବ, మేమే ఎత్తబడతామంట. ଆମେ ଉଠାଯିବୁ ଉପରକୁ। నేను ఈ రోజు మీకు చెప్పే మాట ఏంటో తెలుసా? ମୁଁ ଆଜି କହିବାର କଥା କଣ ଜାଣନ୍ତି କି? బ్రదర్, ଭାଇ, నేను యేసయ్యని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି। నా ప్రవర్తన అంతటిని నేను మార్చుకున్నాను. ମୋର ଯାହା ଆଚରଣ ସବୁ ମୁଁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, నా మాటలు మార్చుకున్నాను. ମୋର କଥା ମୁଁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, నా చూపు మార్చుకున్నాను. ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। నేను దేవుణ్ణి ఎదుర్కోగలను ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବି అని నువ్వు చెప్పగలిగితే ଯଦି ତୁମେ କହିପାରିବ, ତାହେଲେ అప్పుడు నువ్వు ఒక నిజమైన క్రైస్తవురాలవి. ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଜଣାଯିବ। ప్రైజ్ ద లార్డ్. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। రైట్, లిసన్. ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା? ఎవరైనా నేనున్నాను బ్రదర్, దేవుడు నా ప్రవర్తన చూసి ఆనందిస్తున్నాడు, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ମୋର ଆଚରଣ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ? దేవుడు ఎలాంటి స్వభావం కలిగిన వాడో తెలుసా? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି କି? నా వైపు చూడాలి అందరూ. ମୋ ଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। యేసు ప్రభు బాప్టిజం తీసుకున్నప్పుడు ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ପାଇଲା ପରେ పావురం ఆయన మీదకి వచ్చింది. ସେ କୋପଦ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రేజ్ ద లార్డ్। మనలో చాలా మంది ఏమనుకుంటాం తెలుసా? ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛୁ ମାନେ మీ మీదకి ఎప్పుడైతే ఆత్మ వస్తుందో ଯେତେବେଳେ ମତେ ଆତ୍ମା ଆସିବେ, చాలా మంది బాడీ అంతా షేక్ అయిపోతూ ఉంటది. ଆଉ ଅନେକ ମୋ ଶରୀର ସବୁ ହଲିଯିବ ବୋଲି କହିବେ। కొంతమంది కిందకి పడిపోతూ ఉంటారు, କିଛି ଲୋକ ତଳେ ପଡିଯିବେ, కొంతమంది ఏదేదో మాట్లాడుతుంటారు. ଆଉ କିଛି ଲୋକ କିଛି କିଛି କଥା କହିବେ। మనం చాలా సందర్భాల్లో అమ్మో దేవుడు ఆత్మ వచ్చేసింది అనుకుంటాం. ଅନେକ ଲୋକ ମତେ ଆତ୍ମା ମିଳିଗଲା ବୋଲି କହିବେ। అంతకన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటో తెలుసా? ତାଠାରୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ କଣ ଜାଣନ୍ତି? యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే బాప్టిజం తీసుకుంటున్నారో ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ନେଉଛନ୍ତି, ఆకాశం తెరవబడింది. ଆକାଶ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। జాగ్రత్తగా వినండి. ଅତି ସାବଧାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। యేసు ప్రభు ఆ నీటిలో ఉన్నారు. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, పరిశుద్ధాత్ముడు యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చాడు. ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। తండ్రి స్వరం పరలోకం నుంచి వినబడుతుంది. ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା। ఒకేసారి ଗୋଟିଏ ଥର తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి చూసే క్రియ ఎప్పుడు జరిగిందో తెలుసా? ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ଘୁରୁଥିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ କଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోని నీటి ద్వారా ఆత్మను పొందుకున్నాడో, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଲାଭ କଲେ, పరలోకం తెరవబడింది. ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। మనం బైబిల్ గ్రంథంలో ଆମେ ବାଇବଲରେ యేసు ప్రభుని, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, పరిశుద్ధాత్మని, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ తండ్రి దేవుణ్ణి ଆଉ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ఒకే దగ్గర చూడగలుగుతాం. ଗୋଟେ ଧାରରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। అప్పుడు ఆ స్వరం ఏమొస్తుందో తెలుసా? ସେତେବେଳେ କଣ ସ୍ୱର ଆସେ ଜାଣନ୍ତି କି? ఇతడు నా ప్రియ కుమారుడు, ଏହି ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଅଟେ, ఇతన్ని చూచి నేను ఆనందిస్తున్నాను. ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଅଛି। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే యేసయ్యని మహిమపరచాలి. କରତାଳି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। ఇంకా గట్టిగా కొట్టాలి. ଆହୁରି ଜୋରରେ। ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్తాను, నా వైపు చూడండి. ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ ଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ। ఈ రోజు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తుండగా, ଆଜି ଏତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, దేవుడు నీ వైపు చూస్తుండగా, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ, పరిశుద్ధాత్ముడు నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ସମୟରେ, నీ తలంపులో, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା, నీ ఆలోచనలో, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ସବୁ, నీ మాటలో ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା యేసయ్య ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ
ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହବ। నేను సింపుల్ లాజిక్ చెప్తాను వినండి. ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ। నేను కాలేజీలో ప్రొఫెసర్ని. ମୁଁ କଲେଜର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଟେ। నేను కాలేజీలోని స్టూడెంట్స్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାତ୍ର ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వినాలి అందరూ. ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା। సో నేను కాలేజీలోని ఆ పిల్లలు మాట్లాడుకుని వినేటప్పుడు ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ వాళ్ళు భూత మాటలు మాట్లాడేసుకుంటూ ఉంటారు. ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦ କଥା କହୁଥିବେ, డబుల్ మీనింగ్ మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ଦିଅଖରିଆ କଥା ସେମାନେ କହୁଥିବେ। కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వచ్చేసరికి మాత్రం କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ అన్ని మారిపోతాయి. ସବୁ ବଦଳି ଯାଏ। అరే రే ఎక్కడున్నావు? କୋଉଠି ଅଛୁ? మమ్మీ మమ్మీ। సో స్వీట్ వాయిస్. ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ସ୍ୱର। నీకు ఏది తెలియలేనట్లు అలాగ మాట్లాడతావు. କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। అవునా కాదా? ସତ କି ନାହିଁ? జాగ్రత్త వినండి. ଜଗତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। నువ్వు మీ మమ్మీ దగ్గర ఉంటే, ଯେତେବେଳେ ମା ପାଖରେ ଅଛ, మీ డాడీ దగ్గర ఉంటే, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛ, మీ చర్చ్ ఫాదర్ దగ్గర ఉంటే ଫାଦରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛ, నువ్వు అలాగ మాట్లాడలేకపోతున్నావు. ତୁମେ ସେଇପରି କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। కానీ అది యాక్టింగ్. ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନୟ। అవునా కదా? ସତ କି ନାହିଁ? మీ మమ్మీ దగ్గర ఒకలా ఉన్నావు, ତୁମେ ମା ପାଖରେ କେମିତି ଚଳୁଛ, కాలేజీలో ఒకలాగా ఉంటున్నావు. କଲେଜରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛ। ప్రైజ్ ది లార్డ్. క్రైస్త లార్డ్। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। నీ వైఫ్ దగ్గర ఒకలాగా ఉంటున్నావు, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛ, ఇంకో స్త్రీ దగ్గర ఇంకోలా ఉంటున్నావు. ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କେମିତି ରହୁଛ। మీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ସବୁ? నాకు తెలిసి మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜଣା ପଡୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ప్రైజ్ ది లార్డ్. క్రైస్త లార్డ్। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। మీ మామయ్య దగ్గర బయటకు ఒకలాగా మాట్లాడతావు, మీ మామయ్య ତୁମ ମାମୁଙ୍କ ପାଖରେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, నీ భర్త దగ్గర ఒకలాగా మాట్లాడతావు. ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। మనకి రెండు నాలుకలు ఉన్నాయి, ଆମକୁ ଆଉ ଦିଟା ଜିଭ ଅଛି, రెండు బిహేవియర్స్ ఉన్నాయి. ଦି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। అవునన్న వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టండి. ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କହିବା ଲୋକ ହଁ ବୋଲି କହିବାର ତାଳି ମାରନ୍ତୁ। నాకు తెలుసు. ମତେ ଜଣା। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటి లాజిక్ గమనించండి. ఇక్కడ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତୁ। ఈయన నా ఫాదర్ అనుకోండి, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାପା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। నేను ఇప్పుడు బయట ఉన్నాను, ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି, డబా మాట్లాడేస్తుంటాను. ଆଉ ଲବ 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 କଥା କହିବି। డాడీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ఐఎమ్ వెరీ సైలెంట్, ମୁଁ ବେଶୀ నీరବ, ఐఎమ్ వెరీ ఇన్నోసెంట్. ମୁଁ ବେଶୀ ଅଜ୍ଞାନୀ। అక్కడ ఏదో భయం ఉన్నది. అక్కడ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି। ఈ రోజు నేను ఒక విషయం చెప్తాను మీ దగ్గరికి. ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି। when you filled with the holy spirit, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ when you receive the power of the holy spirit, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିବ, నువ్వు బయట ఉన్నా, ତୁମେ ବାହାରେ ଥିଲେ ବି, డాడీ దగ్గర ఉన్నా, ଆଉ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ ବି, అమెరికా వెళ్ళిపోయినా, ଆଉ ତୁମେ ଆମେରିକାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ నీ బిహేవియర్ చేంజ్ అవ్వదు. ତୁମର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିବ ନାହିଁ। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। ఇప్పుడు మనలో మనందరికీ కావాల్సింది ఏంటో చెప్పనా? ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ଜାଣନ୍ତି କି? మీ వైఫ్ చూస్తున్నప్పుడు వాడే మెసేజ్లు వేరు, ତୁମ ଆଡେ ଅନେଇକିରି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଅଲଗା ରହୁଛି, నువ్వు సీక్రెట్ గా పంపించే మెసేజ్లు వేరు. ତୁମେ ଗୁପ୍ତରେ ପଠେଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। యువర్ బిహేవియర్ ఈస్ డిఫరెంట్. ତୁମର ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ଆମେ କଣ କରିବା? మీకు అది అలాంటి లైఫ్ చాలా మందికి నచ్చదు. ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। నేను మంచిగా ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది. ମୁଁ ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ। ఎంతమందికి అలా అనిపిస్తుంది? କେତେ ଲୋକ ସେଇପରିକି ଆଲୋଚନା ଅଛି? చేతులు ఎత్తండి. ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। మీకు ఎవరికి అలాగ అనిపించట్లేదా? କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? హల్లెలూయా. ఏమనంటూ ఓ అంటారు, చెయ్యత్రు. କେହି ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହଁ କରନ୍ତି। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి, ଏଠି ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ఎంతమందికి କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ భార్య దగ్గర ఉన్న, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିବା, వేరే స్త్రీ దగ్గర ఉన్న, ଭିନ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିବା, ఎక్కడున్నా କୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ నా యేసయ్యలాగా జీవించాలని ఉంది, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. ସେଇଭଳି ଲୋକ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ఒక్కరికి లేదా? అందరు వాళ్ళని చూసి మీరు చేయెత్తకూడదు. ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ପାଖରେ ସେ ଜୀବନ ଥିବାର ଅଛି। పూర్తిగా ఎత్తండి.
సంపూర్ణ ఉఠాంతు నేనైతే ఏం కోరుకుంటానో తెలుసా? ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣନ୍ତି କି? నా 2 చేతులు పైకెత్తేస్తా. ମୁଁ 2ଟା ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେବି. యేసయ్యా, ଯୀଶୁ, నేను దూరంగా ఉన్నా, ମୁଁ ଦୂରରେ ଅଛି, దగ్గరగా ఉన్నా, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ నీ మాట జవదాటకుండా బ్రతికే కృప నాకు ఇవ్వయ్యా అని అడుగుతా. ମୁଁ ତୁମର ସହିତ ରହିବାର ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦିଅ. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారు పరిశుద్ధ జీవితం? କେତେ ଲୋକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? పూర్తిగా చేయబెత్తండి. ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడు మీ కోరికను దీవించును గాక. ତୁମର ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ. ଆମେନ କର, ଆମେନ କର. నువ్వు బయటున్నా, ତୁମେ ବାହାର ଥିଲେ ବି, లోపటున్నా, ଭିତରେ ଥିଲେ ବି, నువ్వు ఎక్కడున్నా, ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ నీ బిహేవియర్ చేంజ్ అవ్వదు. ତୁମର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିବ ନାହିଁ. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ యేసయ్యను మహిమపరచు. ସରକାର హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.